महाराणी मु राज्य परिदर्शन करिवार एते दिन हेलाणी सेतिपाई आज मु मो राज्य रे बुलाबुली करने चाहे एवं आम लोक माने आम उपर दुखित कि खुशी अछंती कि नहीं देखा चाहे। हाँ हाँ महाराज कहीं नुहे तमे जड़े राजा निज प्रजा मानकर पितांक परी जी निज पिला मानकर सुख एवं दुख विषय चिंता करने निहाती दरकार। राजा संगे संगे निजर रूप बदल जड़े साधारण लोक होई कुराड़ी कांधरे पकाई बाहरिले। राजा चली चली बहुत दूर पर्यंत चली जाइतिले। तापर से देखिले दुई जन लोक निज मध्य जुक्ति तर्क करुछंती एवं राजा चुपचाप एवं गुप्तरे भयंकर कथा शुणिबाकु लागिले। अरे पांडु भाई जदि जड़े व्यक्ति चाहे से निजर कठिन परिश्रम सहित किछि भी हासिल करि परिबो। ମୁଁ ମାନୁଛି कि जड़े व्यक्ति निजर कठिन परिश्रम बल बड़ सफलता हासिल करिपारिबो किंतु जदि सेही जिनिस को उपभोग करने व्यक्ति भाग्य रे लेखा होई न थाए तेणु से यार लाभ पाती नहीं। ना पांडु यह किपरि होई पारे जदि जड़े व्यक्ति कठिन परिश्रम करे किछि भी हासिल करे तेबे से निश्चित भाव में यह लाभ उठाई थाए। अरे नहीं नहीं भाई जदि से जिनिस को उपभोग करने तांको भाग्य रे लेखा होई नहीं तेबे से जिनिस तांको सहित रहइबो नहीं। हाँ ठीक अच्छे यही कथा को यही शेष कर मते कहबाकू दियो कि मोर तो एते ज्ञान अच्छे जे मु जेकोसी मृत प्राणी हाड़ को देखि कहि परिबी कि यह केउ प्राणी हाड़ अटे एवं से जीवटी केबे मरिथिला। ताहले जेकोसी हाड़ को देखि जदि तमे कहि परिबो तेणु अपेक्षा कर मु वर्तमान हाड़ खोजिक आणुची। पांडु तुरंत जाई हाड़ खोजिबाकू लागिला। अरे मिली जा जार हाड़ हो पचे गोटे मिली जा रे मिलुनी कोटी पाइबी मिली जा हाड़टा मिली गले गांड को मु छाड़ी भी नहीं किंतु एठार तो कौन सी भी हाड़ देखा जाऊ नहीं कौन करी हाड़ को केउ ठारू पाइबी। अरे मिलीगला हाड़ मिलीगला जाऊची जल्दी जल्दी मु या हाड़ को गांडू पाखक नहीं जीवी। पांडु हाड़ को नहीं कि जल्दी जल्दी गांडू पाखरे पहुंचला। गांडू ने मु ए हाड़ आनीची आ मते शीघ्र कह ए हाड़ कार। हाँ हाँ पांडु कहीं नुहे प्रथमे पते से हाड़ को देखा तो दे तापर मु ते हाड़ विषय सठिक सूचना देवाक समर्थ हेबी। गांडू भल भाव से हाड़टी को देखा लगिला। कार हेतिबो ये हाड़ कार हेतिबो पांडु ए हाड़ एक हरिणर जे 6 वर्ष पूर्व मरी जाइथिला। गांडूर एभली कथा सुनी पांडु चमकी पड़िला। यह किपरि संभव होई परिबो ए हरिण विषय तो किपरि कहि परिबो किंतु मु ए कथा को किपरि मानिबी जे हाड़टी हरिणर अटे तो पाखरे यार कौन प्रमाण अछि कह मते कह देखिबा। अरे पांडु मु निजे ये कथार प्रमाण दउची कि ये हाड़ होची सही हरिणर। जदि ताले एमिति कथा मो पाखरे भी गोटे ज्ञान अछि। हाँ ठीक अछि कह ताले तो पाखरे एमिति कोन ज्ञानटा अछि मु भी टिके सुने। ताले सुन मु जेकोसी लोकर पाद चिन्ह देखि कहि परिबी कि ए लोक किए ओ तार गुण किपरि होइतिबो। हाँ कह ताले ये कहार पाद चिन्ह आउ ए लोकर गुण किपरि। मो ज्ञान अनुसायी ए पाद चिन्ह कौन सी साधारण लोकर नुहे ए पाद चिन्ह निश्चित भाव में कौन सी महान राजंकर अटे। जड़े राजंकर गुण गुड़िकर कौन सी सीमा नहीं लगुच जेपरी से गुण गुड़िकर भंडार रे परिपूर्ण। तेबे एथिरे विलंब न करी चलो ए पाद चिन्ह को अनुसरण करी आमे से महान लोक पाखरे पहुंच जिबा आउ देखिबा किए से लोक जे एते गुणर अधिकारी। यह कही दुहे से पाद चिन्ह को अनुसरण करी चलवाक लगिले। अरे गांडू ए पाद चिन्ह तो केवल एपर्यंत ही रही
ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ତ କେହି ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆରେ କାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ ସେପଟକୁ ଦେଖ, ଜଣେ କାଠ କଟାଳି ଭାଇ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କରି ହୋଇଥିବ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ପଚାରିବା। ଆରେ କାଠ କଟାଳି ଭାଇ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ କେହି ଯାଉଥିବାର ତମେ ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଏଠାରେ କାଠ କାଟୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ତମର? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୋର। ଆରେ ଶୁଣିଲୁ ପାଣ୍ଡୁ, ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ଏ କାଠ କଟାଳିର। ଆଉ ତୁ କେମିତି କହୁଥିଲୁ ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ବୋଲି? ପିଛୁଆ କୋଉଠିକାର? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ପଢିଥିବା ବିଦ୍ୟା କିପରି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ? ଆରେ କାଠ କଟାଳି ଭାଇ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ କାମ କରୁଛ? ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଦିନର କାମ। ମୋର ବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଖରା ଗରମରେ ଗଛ କାଟୁଛ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉନି? କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ଏ କାମକୁ ତ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ କରି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା କେବେ ମିଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗାଣ୍ଡୁ ଓ ପାଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମହାରାଜ, ଆମେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମର ପାଦ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମର ପାଦର ରେଖା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପାଦ ଦେଖାଉଛି। ରାଜା ନିଜର ପାଦ ଦେଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସେହି ସମସ୍ତ ରେଖା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, ଯାହାକି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଥିଲା, ଏହି ସମସ୍ତ ରେଖାକୁ ଦେଖି ପାଣ୍ଡୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଗାଣ୍ଡୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରେଖା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଥିଲି। ତା ମାନେ ମୋ ବିଦ୍ୟା କେବେ ମିଛ ହୋଇପାରେ ନା। ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ, ପାଣ୍ଡୁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୋର ଥିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ କାଠ କଟାଳିକୁ ଭେଟିଥିଲ, ସେ ଜଣକ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିପରି ହାଡ଼ରୁ ଜାଣିଲ ଯେ ଏହା ହରିଣର ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ମହାରାଜ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ହରିଣ ସେଠାରେ ଘାସ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ସିଂହ ଆସି ହରିଣକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇଲା। ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପୁରା ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲି। କେବଳ ସେଇ ହରିଣର ହିଁ ହାଡ଼ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏଇ କଥା ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡୁକୁ କହିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। କିନ୍ତୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହେଉଛି। କି କଥା ମହାରାଜ? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କି ମହାରାଜ? ନା ନା, ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସମାଧାନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।